السلام علیکم، ناولکس آفیشل میں خوش آمدید۔ آج ہم پتھروں کی پلکوں پر ناول جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے، اس کا پارٹ نمبر 16 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ سائیکا، یار میں سوچ رہی تھی تو پڑھ لکھ کر کوئی ڈھنگ کا شعبہ کیوں نہیں جوائن کر لیتی۔ آمنہ اس روز سنڈے کی چھٹی کا فائدہ اٹھا کر اس کے گھر آ دھمکی تھی۔ سائمہ سلائی مشین سے چمٹی بیٹھی تھی جبکہ وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ بچوں کو اس نے باہر گلی میں کھیلنے کے لیے نکال دیا تھا۔ کہہ تو یوں رہی ہے جیسے سارے ڈھنگ کے شعبے میری ڈگریوں کے انتظار میں پڑے سکڑ رہے ہیں، یا میرا کوئی ہوتا سوتا ہیڈ لگا ہوا ہے ان پر، جو جاتے ہی شاندار سی جاب میرے ہاتھ میں تھما دے گا۔ کوئی نہیں ہے غریبوں کا ایسا خیر خواہ۔ بڑے جتنے بھی لوگ ہیں سب خون چوستے ہیں ہمارا، اور بس۔ کٹھن حالات نے اس کی سوچوں میں تلخی بھر دی تھی۔ آمنہ اس کے الفاظ پر کھل کر ہنس دی۔ بات تو صحیح کہہ رہی ہے، تو اب اپنی طرف ہی دیکھ لے۔ محض 2-4 ماہ میں اتنی سی شکل نکل آئی ہے، پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ہنس لے، تو بھی ہنس لے ہم غریبوں کے حال پر۔ کپڑے نچوڑتے ہوئے اس نے دل جلے لہجے میں کہا تو آمنہ مزید ہنس دی۔ آئے ہائے، خدا خیر کرے، ایک ہی رات میں کون سے فاقے اتر آئے آسمان سے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ سائیکا نے اسے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اچھا سن، تیرے دونوں بھائی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو وکالت کیوں نہیں کر لیتی؟ جب چپ بیٹھنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ سائیکا نے کپڑے نچوڑ کر تار پر پھیلانے شروع کر دیے۔ کی تھی کوشش، پر میری اماں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ گھریلو حالات کی وجہ سے یار۔ اماں مجھے کتابیں لے کر دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، وگرنہ میری تو بڑی خواہش تھی وکیل بننے کی۔ چلو اللہ ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وکیل بن کر بھی کون سا تیر مار لینے تھے، جس کا بھی کیس پکڑتی مروا دیتی بیچارے کو۔ اس کے سر آ بھرنے پر آمنہ اب ہنس رہی تھی۔ تبھی وہ بولی، واہ، تمہیں میری اذیت کا اندازہ نہیں ہے، چھکے چھڑا دیتی ہے تمہیں میری ذہانت کا اندازہ نہیں ہے، چھکے چھڑا دیتی ہوں میں اپنے مخالف وکیلوں کے۔ اچھا وہ کیسے؟ آمنہ کی آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی۔ وہ ایسے کہ جس دن فائنل بحث ہوتی اس دن میں ذرا ٹھیک ٹھاک میک اپ کر کے جاتی۔ بیچارے جج کو میرے چہرے کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتی، یوں فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا۔ تب اپنے موکلوں سے فیس الگ لیتی اور میک اپ کے پیسے الگ۔ وہ اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی اور ادھر آمنہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ واقعی یار کتنی جینیس ہے تو۔ میں یوں ہی شک کرتی ہوں تمہاری عقل پر۔ تجھے تو قانون کے وہ گر پتہ ہیں جو سینئر سے سینئر وکیل کو بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ ویسے اس وقت اگر کوئی جج تمہارے خیالات سن لے تو قسم سے پتہ لگ جائے تمہیں۔ چھوڑ یار، میں تو ذکر بھی پسند نہیں کرتی ان وکلا ججز کا۔ ایک لمحے میں وہ بیزار ہوئی تھی۔ آمنہ نے بھی فوراً موضوع بدل دیا۔ اچھا پھر انٹرویو کے لیے تیار رہنا، کل اکٹھے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آج سالن کیا پکایا ہے تم لوگوں نے؟ کپڑے پھیلا کر وہ فارغ ہو گئی تھی اور اب اسے روٹی بنانی تھی، آلو گوشت۔ آمنہ نے اٹھتے اٹھتے اسے جواب دیا۔ گڈ، میرے لیے بھجوا دینا یار، تجھے تو پتہ ہے آلو گوشت میں میری جان اٹکی ہوئی ہے۔ ہاں پتہ ہے ندیدی، گھر جا کر بھجواتی ہوں۔ شکریہ، جاتے جاتے دروازہ بند کرتی جانا اچھی طرح سے، وگرنہ امی ابھی بولنا شروع ہو جائیں گی۔ آمنہ دروازہ پار کر رہی تھی جب اس نے ہانک لگائی۔ جواب میں وہ اچھی طرح اس کے ٹوٹے پھوٹے دروازے کو بھیڑتی دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ گڑیا کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس نمبر پر سوائے ارسلان کے اور کوئی کال نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کا دل اچانک شدت سے دھڑک اٹھا۔ کس کا فون ہے آنی؟ گڑیا کی توجہ بھی اس کے سیل فون کی بزر کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ آمنہ نے گھبرا کر اسکرین پر ابھرتا نمبر دیکھا، پھر گڑیا کو جواب دیتے ہوئے بولی، میرے کزن کا۔ کزن کیا ہوتا ہے آنی؟ بتاتی ہوں، ویٹ کرو۔ وہ اتنے دنوں کے بعد ارسلان کی کال نے نہ صرف اسے حیران کر دیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی پھلا دیے تھے۔ ہیلو؟ گڑیا کے قریب سے اٹھ کر اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ جب وہ بولا، کب سے بیل چاہ رہی ہے، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ بہت مصروف ہو کیا؟ نہیں تو پھر خوب عیش کر رہی ہوگی۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ امامہ تڑپ کر رہ گئی۔ کیا تم سے الگ رہ کر عیش کر سکتی ہوں؟ مجھے کیا پتا، تم لڑکیوں کے قول و فعل کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے۔ کیا یہی سنانے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی جب وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا، نہیں، یوں ہی اکیلا بیٹھا تھا تو سوچا تمہیں فون کر لوں۔ کیا کر رہی تھی؟ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ایس پی کے گھر میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ ہو بھی تو تم کیا کر لو گے؟ اپنے پاس تو بلا نہیں سکتے؟
कैसे बुलाऊं? मैं तो खुद किसी और के कंधों पर सवार होकर आया हूँ। इसकी मोहब्बत भरे शिकवे पर वो फौरन तपते हुए बोला। तभी वो दुख से मुस्कुरा दी। मेरी मोहब्बत के मामले में कितने मजबूर हो तुम। अच्छा यार, अब शुरू ना हो जाना। पहले ही वो स्टूपिड रुहाब नाराज होकर बैठी है मुझसे। वो नाराज हुई है तो तुम्हें मैं याद आई हूँ। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के इसने फौरी एतराफ किया था। इमामा की आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर तो खुदा करे वो हर रोज तुमसे नाराज ही रहे। हाँ, तुम तो बद्दुआएं ही दोगी मुझे। मेरा सुकून कहाँ बर्दाश्त होता है तुमसे। वो जला था। इमामा रोते हुए मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, वो फाइल का कुछ पता चला तुम्हें? असल मकसद की तरफ आने में इसने ज्यादा देर नहीं लगाई थी। पता नहीं, तुम्हारी बेवफाई के बाद मैंने कभी किसी फाइल की तलाश नहीं की। इमामा ने साफ जवाब दिया। क्यों नहीं की? क्या तुम नहीं जानती कि मैं पाकिस्तान में आकर तुमसे मिलूंगा? इमामा, ये ठीक है, मैंने रोहब से शादी कर लिया, मगर मैं इसे मोहब्बत नहीं करता। ये तो सिर्फ मजबूरी थी। मोहब्बत का जो ताल्लुक जुड़ा है वो सिर्फ तुमसे जुड़ा है। यही वजह है कि इससे शादी के बावजूद मैं खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ इमामा। एक पल में इसका लहजा बदल गया था। इमामा के दिल की हालत अजीब हो गई। इसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि अरसलान कहीं से भी उड़कर फौरन इसके सामने आ जाए और वो इसके गले लगकर खूब रोए। तुम भी मुझे मिस करती हो ना इमामा? हर शातिर मर्द की तरह वो भी अपने लिए इसकी सच्ची मोहब्बत से वाकिफ था। तभी लहजे को गुलगीर बनाकर सवाल किया तो वह सल पर फूट फूट कर रो पड़ी। इमामा, इमामा तुम रो रही हो? इमामा प्लीज चुप हो जाओ, मेरे दिल को कुछ होता है। वो जैसे तड़पा था। इमामा सिर्फ एक लम्हा लगा था इसकी तरफ से दिल साफ करने में और इसकी तमाम खताएं भुलाने में। शाम को शजा घर आया तो गुड़िया ने इसके सामने इसका भांडा फोड़ दिया। पापा, आनी आज फिर रोई थी। इसकी बात पर शजा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वही इमामा भी गुड़िया की इस कतई गैर मुतवक्का शिकायत पर सटपटा कर रह गई थी। क्यों? पता नहीं, इनके कजन का फोन आया था, इसने आनी को रुला दिया। वो इतनी शार्प माइंड होगी इमामा को कतई अंदाजा नहीं था। आपने चुप नहीं करवाया? नहीं। इसकी गोद में बैठी वो सच्चाई से नफी मसर हिलाते हुए कह रही थी। इमामा खुद पर शजा की नजरों की तपिश बर्दाश्त न करते हुए फौरन वहां से खिसक गई। मैं तुम्हें चाहता नहीं, लेकिन फिर भी जब पास तुम नहीं होती खुद को कितना उदास पाता हूँ, गुम से अपने हवास पाता हूँ। जाने क्या धुन समाई रहती है, खामोश रूह पे छाई रहती है, दिल से भी गुफ्तगू नहीं होती। मैं तुम्हें चाहता नहीं, लेकिन फिर भी जब तुम उदास होती हो दिल मेरा डूब डूब जाता है। मेरे ख्वाबों में भी और ख्यालों में अक्स तेरा ही झिलमिलाता है। मैं तुम्हें चाहता नहीं, लेकिन मेरी सोचों में, सब ख्यालों में, तो सारी बातों में, सब हवालों में जिक्र तेरा ही जारी रहता है, एक नशा रूह पे तारी रहता है। मैं तुम्हें चाहता नहीं, लेकिन अनुषा अपना चेहरा धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ आई थी। वो भी सबसे निगाह चुराकर चुपके से इसके पीछे ही चला आया। अनुषा अपने पीछे इसकी आमद से बाखबर थी, लिहाजा दुपट्टा हटाकर दोनों बाजू फोल्ड करते हुए चेहरे को मसल कर धोने लगी। शाहजर जो इसके पहलू में आ खड़ा हुआ था, इसकी गोरी कलाइयों पर ताजा जख्मों के निशान देखकर तड़प उठा। अनुषा, इसकी पुकार में भी तड़प थी। जब वो अजहद हैरानी से पीछे पलटी थी। अनुषा, ये जख्म ये कैसे लगे तुम्हारी कलाइयों पर? वो लपक कर इसका बाजू थाम चुका था। तभी वो दुरुस्तगी से अपना बाजू इससे छुड़वाते हुए बोली थी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जख्म क्यों लगे? क्योंकि मेरे साथ जो भी हो रहा है इसकी वजह सिर्फ तुम हो। जानता हूं मैं, लेकिन अपने हर गुनाह की तलाफी भी तो करना चाहता हूँ। तो मुझे ये भी तो नहीं करने देना चाहती। मैं तुम्हारी किसी तलाफी की मुझे तुम्हारी किसी तलाफी की जरूरत नहीं। खुदा का वास्ता है शाहजर, मत आया करो मेरे सामने। तुम्हें देखकर मेरा एक एक जख्म रिसने लगता है। पागल हो जाती हूँ मैं। प्लीज। इसकी आवाज फिर भराई थी जब शाहजर एक हाथ दीवार पर टिकाकर इसकी राह रोकते हुए बोला। तुम समझती हो मुझे तुम्हारी किसी तकलीफ का कोई एहसास नहीं? काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता अनुषा। काश मैं तुम्हें बता सकता। तुम्हारी आंखों को आंसुओं के सुपुर्द करने की पादाश में मैं खुद अपनी नींदें गंवा चुका हूँ। क्यों तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पर? क्यों तुम्हारे पछतावे अब मेरे किसी काम के नहीं है? इसकी बेबसी पर आहिस्ता से रुख फेरते हुए इसने सर्द मोहरी से काम लिया। जवाब में शाहजर ने जोर से दीवार पर मुक्का रसीद करके अपना गुस्सा निकाला। अनुषा ने सरसरी सी निगाह इस पर डाली, फिर इसे पीछे हटाते हुए आगे बढ़ गई, जबकि वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर सिसक उठा।
क्या मैं میران شاہ سے مل سکتی ہوں؟ ایان کے مڑ کر دیکھنے پر اس نے بےتابی سے کہا تھا۔ جب وہ بولا ہاں، لیکن میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں بالکل نہیں جانتا اس وقت اسے کس جیل میں رکھا گیا ہے۔ میں آپ کے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے خود بات کر لوں گی، آپ صرف جیل کا بتا دیں پلیز۔ اس کی بےتابی عروج پر تھی۔ ایان نے اس بات میں ساری لا کر اپنی جیل کا مکمل ایڈریس سمجھا دیا۔ وہ متعلقہ جیل کے انچارج سے ملی تو وہاں اس کے اسٹیٹس اور تعلیم کی وجہ سے اسے خاصا اچھا پروٹوکول ملا۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ویسے بھی لڑکیوں کا شیدائی تھا، لہٰذا اسے میران شاہ کے بارے میں جاننے اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جس وقت وہ ملتان کی بڑی جیل میں میران شاہ کی بیرک تک پہنچی، اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میران شاہ دیوار سے ٹیک لگائے سلاخوں سے منہ پھیرے بیٹھا تھا جب عرصے بعد مانوس پکار پر جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ کیا کچھ نہیں تھا انزلہ کی نگاہوں میں؟ وہ حیران ہوا تھا اور جی بھر کر حیران ہوا تھا۔ انزلہ تم یہاں؟ ہاں، پچھلے کئی ماہ سے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہاری روح کو ایصال ثواب پہنچا رہی ہوں۔ بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ جیسے اسے اپنے سامنے پا کر بھی اس کے زندہ ہونے کا یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میران، وہاں گاؤں میں تمہاری ایک قبر ہے جس پر روز تمہاری ماں بیٹھ کر تم سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے اور گاؤں والے اس کے حال میں ترس کھاتے ہوئے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ وہاں سب کی نگاہیں تمہیں یاد کر کے پرنم رہتی ہیں کیونکہ سب یہی جانتے ہیں کہ سانول شاہ نے تمہیں پولیس مقابلے میں مروا دیا۔ جیل کی سلاخوں کو تھامتے ہوئے اس بار وہ جذباتی ہوئی تھی۔ میران حیرانی بھری خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میران؟ مجھ سے رابطہ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے؟ آخر کیوں؟ اب اس کی بیرک کے دوسرے لڑکے بھی انزلہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ سٹپٹائی نگاہوں سے اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، سب بتاؤں گا انزلہ، مگر فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ کیوں جاؤں؟ اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں اور تم کہہ رہے ہو جاؤ؟ ہاں جاؤ۔ دیکھو میرے سب دوست تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی تماشا بناؤ۔ میں تم سے علیحدہ کمرے میں مل لوں گا، ابھی جاؤ پلیز۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ انزلہ اس کے اصرار پر مجبوراً کچھ دیر خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی بالآخر واپس پلٹ گئی۔ گاؤں واپس پہنچ کر جو سب سے پہلا کام اس نے کیا وہ میران شاہ کی بوڑھی ماں کی تلاش کا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ قبرستان کی طرف آئی تھی جب راستے میں چنوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انزلہ باجی، کہاں تھی آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ آخر کیوں خیریت؟ آہو جی، ویسے تو خیریت ہے۔ وہ گوری تھی نا، ادریس شاہ کی بہن، اس کا پتہ چل گیا ہے جی۔ چنوں کا سانس پھول رہا تھا۔ انزلہ وہیں رک گئی۔ کیا پتہ چل گیا ہے؟ یہی کہ وہ حویلی میں؟ آہو جی، میں نے آج صبح خود اپنی کنی سنا ہے۔ شاہد حسین فیقے سے بات کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ گوری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ حکیم کو لے کر حویلی پہنچ جائے، لیکن سانول شاہ تو کہہ رہا تھا وہ شاہد حسین کے ڈر سے کہیں بھاگ گئی ہے۔ بکواس کرتا ہے جی، ایک نمبر کا فراڈ آدمی ہے یہ سانول شاہ۔ پتہ نہیں گوری بیچاری کس حال میں ہوگی۔ وہ گوری کے لیے فکر مند تھی۔ انزلہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شاید چنوں صحیح کہہ رہی تھی، اسے کسی بھی معاملے میں سانول شاہ جیسے اس شخص کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شادی کے پورے پیریڈ میں انوشا شاہزر کے سائے سے بھی دور بھاگتی رہی تھی، جبکہ وہ بہانے سے اس کے قریب ہونے کی مواقع تلاش کر رہا تھا۔ اس روز شافیہ کی رخصتی تھی۔ شاہزر کا پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بریرہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ہر مہمان کو اچھا پروٹوکول ملے اور اس کوشش نے اسے اچھا خاصا الجھا رکھا تھا۔ بارات آ گئی تھی جس سے وہاں کی رونقوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انوشا جو اوپر شافیہ کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھی تھی، زینت بیگم کے بلاوے پر اس کے قریب سے اٹھ کر تیزی سے سیڑھیاں پلنگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی جب اچانک شاہزر اس کے سامنے آ گیا۔ اتفاق سے وہ بھی کسی کام کے لیے کسی کے بلاوے پر ہی اوپر جا رہا تھا۔ انوشا اسے اپنے سامنے پا کر ٹھٹکی تھی، جبکہ شاہزر یوں جم گیا تھا جیسے انوشا کو سامنے پا کر اس کے جسم نے حرکت کرنا بھی چھوڑ دی ہو۔ راستہ چھوڑو۔ اگلے ہی پل اس کی پیشانی پر بل پڑے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ مجھے بیبی کو دیکھنا ہے انوشا، پلیز۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس بیبی سے تمہارا، سمجھے تم؟ وہ پھنگاری تھی جب وہ بولا، کیوں کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسی کی وجہ سے اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ اڑ گیا تھا۔ انوشا خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی، تبھی چباتے ہوئے بولی، شاہزر افندی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے تمہارا تماشا نہ بناؤں تو خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری جان چھوڑ دو، وگرنہ تم نے بھی سنا ہوگا چوٹ کھائی ہوئی عورت زخمی ناگن سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ شاہزر اس کی دھمکی پر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اسی پل بریرہ نے شاہزر کو پکار لیا، تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا میں انوشا، یاد رکھنا تم
पलट कर एक नज़र सीढ़ियों से नीचे खड़ी बरीरा को देखते हुए इसने अनुषा से कहा और फिर ऊपर जाने के बजाय धप धप करता उतर आया, जहां बरीरा अपना दुख छुपाई से कहानी के सिलसिले में कुछ जरूरी हिदायत देना चाह रही थी। शादी का ये मरहला बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुंचा तो अनुषा के साथ साथ बरीरा ने भी सुकून का सांस लिया। जावर का इरादा शादी के बाद फौरन बाद बाहर शिफ्ट होने का था, लिहाजा शादी के हंगामे सट पड़ते ही वो शाफिया और जमाल साहब और जीनत बेगम के साथ पेरिस शिफ्ट हो गया। अनुषा के लिए ये एक तरफ से अच्छा ही था, क्योंकि इसे इतनी तकलीफ जख्म झेलने की नहीं थी जितनी तकलीफ जख्म झेलने के बाद अपनों के सामने मुस्कुरा कर अपना भरम रखने की थी। जावर ने जाने से पहले शाहजर को अनुषा का ख्याल रखने की हिदायत दी, जिस पर तल्खी से मुस्कुराते हुए वो कितनी ही देर अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करता रहा। ये कजन वजन का क्या ताल्लुक है मिस इमामा? टीवी लाउंज के सामने बैठा वो बज़ाहिर न्यूज़ देख रहा था, मगर जो ही इमामा वहां गुड़िया की बिखरी हुई चीजें समेटने आई वो इससे पूछ बैठा। इमामा का दिल इसके सवाल पर जोर से धड़का था। कौन से कजन का? वही जैसे फोन पर बात करते हुए कभी आप बुरी तरह घबरा जाती हैं तो कभी रो पड़ती हैं। सजा की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी। इमामा बेसाख्ता घबराहट का शिकार हो गई। कोई मामला नहीं तो इसका बार बार फोन करना क्या मायने रखता है? और फिर आप तो कह रही थी कि आपका भरी दुनिया में कोई अजीज नहीं। इस बार निगाहें टीवी स्क्रीन से हटाकर इसने इमामा का चेहरा देखा। जी, वो असल में मेरे दूर परे का रिश्तेदार है, कभी कभी खैरियत पूछने को फोन कर लेता है। इस रोज मैं आपसे डर गई थी इसलिए घबरा गई, और कल इसने मेरी माँ याद दिला दी इसलिए रोना आ गया। शजा को चक्कर देना इसके लिए अब बहुत आसान हो गया था। शजा ने चैनल तब्दील करते हुए तवज्जो इससे हटा ली। गुड़िया क्या कर रही है? फौरन मौजू बदला तो इसने जब वो बोली, थोड़ी देर पहले खेल रही थी, अब मैंने इसे कॉपी पेंसिल देकर पढ़ने बिठा दिया। वेल फाइजा, आप ही बहुत याद कर रही थी आपको। अगर आप मोतरज ना हो तो आप गुड़िया को ले आए, मैं इस वक्त इनसे मिलने को निकल रहा हूँ। टीवी ऑफ करते हुए पहली बार इसने मामा को अपनी बच्ची की आया से अलग कोई हैसियत दी थी। वो हैरानी से इसका चेहरा देखती इस बात में सर हिलाकर फौरन अपने कमरे की तरफ भाग गई। गुड़िया को उठाकर जिस वक्त वो घर से बाहर आई, शजा खुद ड्राइविंग सीट संभाले बैठा था, जबकि इमाम आमतौर पर इसका ड्राइवर ही गाड़ी ड्राइव करता था। सारे रास्ते गुड़िया इन दोनों से बातें करती रही, जैसे सफर का पता ही ना चला और फायजा आपी का घर आ गया। शजा जिस वक्त इसके साथ फायजा आपी के शानदार घर में दाखिल हुआ, वो लोग लॉन में ही बैठे चाय पी रहे थे। शजा के पहलू में इमामा को देखकर फायजा आपी को एक अजीब सी खुशी हुई थी और वो लपक कर इन दोनों की तरफ बढ़ी। इमामा, आज तुम कैसे इधर का रास्ता भूल गई? इनकी आंखों में खुशी और मोहब्बत का जो अक्स था वो झूठा नहीं था। वो सर झुकाकर इसकी अपनायत पर मुस्कुरा दी, जबकि शजा अपनी बहनोई और भांजियों की तरफ बढ़ गया। कितने दिनों से सोच रही थी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं, मगर फुर्सत ही नहीं मिल सकी। शजा बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो इसे यूं अहमियत दे रही थी गोया शजा की मुलाजमा नहीं बल्कि इसकी बीवी हुई। मामा के दिल में इनका अलग मुकाम एकदम से बढ़ा था। ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अरे मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम से बली चंगी हो गई हूँ। खुद सारे घर का काम करती हूँ और शोहर और बच्चों को संभालती हूँ। हालांकि मेरे मियाँ बिल्कुल इस हक में नहीं है कि मैं इतना काम करूं, मगर मैं सोचती हूँ जब अल्लाह की जात ने हर तरफ से हाथ पांव हिलाने की तौफीक दे रखी है तो क्यों मुलाजमों का झंझट पालूं। आदत के ऐन मुताबिक वो शुरू हो चुकी थी। इमामा इस बात में सर हिलाकर इनकी ताकीद करती रही। आओ अपने शोहर और बच्चों से मिलवाऊं तुम्हें। अगले ही पल गुड़िया को इसकी गोद से लेकर वो इसे साथ लिए अपने शोहर और बच्चों की तरफ बढ़ गई। ये अली है मेरा सबसे बड़ा बेटा, और ये मरियम आयशा है मेरी दोनों बेटियां। अब तो खैर बड़ी हो गई हैं, मगर लाड प्यार में कोई कमी नहीं आई, वो बता रही थी। और इमामा शजा के सामने अपनी इस दर्जा अहमियत पर इतरा रही थी। फायजा आपी की तरफ इनके बच्चे भी घमंड जैसी बीमारी से पाक थे। इनके शौहर ने इमामा के सलाम करने पर मुस्कुराकर जवाब देते हुए इसके सर पर अपना हाथ रखा था। बहुत प्यारी बच्ची है भाई शजा, इस बार वाकई तुमने बच्ची के लिए बहुत अच्छा फैसला किया। वो उम्र में शजा और फायजा आपी से खासे बड़े थे। तभी बेतकल्लुफी से इसे सराहते हुए बोले तो शजा एक सरसरी सी निगाह इस पर डालते हुए तकल्फन मुस्कुरा दिया। और सुनाओ, जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? और वो आयजा नमी लड़की के केस का क्या बना? थोड़ी देर बाद जब फायजा आपी की दोनों बेटियां उठकर किचन को सुधार गईं और बेटा पढ़ाई के बहाने अपने कमरे में घुस गया तो इसकी
शोहर ने जो ही बातों बातों में सजा से पूछ लिया। इमामा बज़ाहिर फाइजा आपी के साथ बातों में लगी हुई थी, मगर इस सवाल पर इसके कान खड़े हो गए, जबकि दिल बेसाख्ता धड़का था। शजा अपने बहनोई को बता रहा था, जॉब तो A1 जा रही है। आयजा का केस अलबत्ता अभी पेंडिंग में है। 2-3 लड़के तो लॉकअप में हैं, एक बाहर फरार हो गया है। इसे पाकिस्तान बुलाकर गिरफ्तार करने की तदबीर कर रहा हूँ। अब देखें क्या होता है। असल में इस केस में जो लोग मुलव्वस हैं, इनके पहुंच बहुत ऊपर तक है। अपने आईजी से बात की थी मैंने। इनका कहना है कि जहां हजारों लड़कियों का रोजाना अगवा हो जाता है और इनका कुछ नहीं बनता, वहां एक ये भी सही। आप सोच नहीं सकते अपनी फील्ड के बड़े अफसर की ये बात सुनकर मैं कितना शर्मसार हुआ। इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी इस निहायत पर्सनल गुफ्तगू को इमामा तवज्जो से सुन रही है। तभी वो खुलकर बोल रहा था। फायजा आपी के शोहर ने शजा की बात पर अफसोस से सर हिलाया। बस यार, ये फील्ड ही ऐसी है। अच्छे और हसास लोग कम हैं इस फील्ड में, और बुरे बेहद बेहिस लोग ज्यादा। तुम सानिया का सुनाओ, अब तो तंग नहीं करती तुम्हें? वो नए नए इंकशाफात कर रहे थे। इमामा के कान फिर खड़े हो गए, जबकि फायजा आपी से अपनी रोजमर्रा मसरूफियत का हाल सुना रही, मगर इसका ध्यान इनकी बातों की तरफ नहीं था। शजा ने इस सवाल पर एक नजर इमामा की तरफ देखता कदरे तामुल से बोला, तंग तो करती है, मगर मैं अब इसकी कॉल पिक नहीं करता। सुना है तीसरी शादी भी कर ली है इसने, आजकल पाकिस्तान से बाहर गई हुई है। बच्ची के बारे में कोई बात नहीं करती? अगला सवाल हुआ तो जिससे इमामा को पता चला वो शजा के साहब मिसेस के बारे में बात कर रहे थे। इसकी दिलचस्पी और तवज्जो मजीद बढ़ गई। नहीं, जब मैं कॉल ही पिक नहीं करता तो वो क्या बात करेगी? फिर आगे क्या सोचा है तुमने अपने लिए? फायजा तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारी दूसरी शादी के लिए कोशिश कर रही है। 2-4 लड़कियां भी शायद देख रखी हैं इसने। वो मुस्कुराते हुए जवाब में शजा के लबों पर भी हल्का सा तबस्सुम बिखर कर रह गया था। फिलहाल मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, ना ही इतनी जल्दी मैं दोबारा इस झंझट में पड़ना चाहता हूँ। अरे ये क्या बात हुई भला? यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ गई है तुम्हारी तन्हाई का सोचकर, और तुम कह रहे हो इस झंझट में नहीं पड़ना? फायजा आपी के कान में इसकी बात पड़ गई थी, तभी वो फौरन चमकते हुए बोली। इसके शौहर खिलखिलाकर हंस पड़े। इमामा के अपने लबों पर नुमाइशी मुस्कुराहट बिखर गई थी। आप भी ना बस। शजा इमामा के सामने इस कदर पर्सनल गुफ्तगू पर खासा जज्ब हुआ। खाना तैयार हो गया तो फायजा आपी ने इन्हें जबरदस्ती खाने पर रोक लिया। इमामा के लिए फायजा आपी के घर पर बसर होने वाला ये वक्त बेहद खुशगवार था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी साथ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।